امریکہ ایران امن معاہدہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات کچھ دیر بعد شروع ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھی برگنسٹاک پہنچ گئے۔ اسپیکر باقر کالیباف کی قیادت میں ایرانی وفد برگنسٹاک میں موجود۔ معاہدہ مکمل نہ ہوا تو آبنائے ہرمز میں ٹول صرف امریکہ عائد کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امن معاہدہ مکمل نہ ہونے پر خبردار کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام دیا، کہتے ہیں کہ جنگ بندی کے دوران 60 دن تک آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس عائد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ٹول ٹیکس عائد کیا بھی گیا تو صرف امریکہ کرے گا۔ یہ رقم مشرق وسطی کی سیکورٹی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ امریکہ سے مذاکرات۔ ایرانی مذاکراتی وفد باقر کالیباف کی سربراہی میں سوئٹزرلینڈ میں موجود۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا شہدائے ایران اور میناف کے بچوں کو خراج عقیدت۔ باقر کالیباف نے کہا کہ میناف کے مظلوم بچوں اور شہداء کو اپنے طرز عمل کا گواہ سمجھتے ہیں۔ شہید ساتھیوں سے دوبارہ ملاقات کا منتظر ہوں۔ میناف کے معصوم بچے اور ایران کے تمام شہداء ہماری حرکات و سکنات اور طرز عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم اسرائیل کو لبنان پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے کام کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ لبنان تنازع کی شدت میں کچھ کمی ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ میں 1 یا 2 روز تک قیام کروں گا۔ امید ہے کہ ایران کے ایٹمی معاملے پر کچھ پیش رفت ہوگی۔ لبنان میں جنگ بندی پر تشویش برقرار ہے۔ اسرائیلی حکومت معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ مذاکرات میں دیگر اہم امور زیر غور آئیں گے۔ امریکی تجویز کے تحت ایران کی معیشت کی بحالی کے امکانات شامل ہیں۔ صہیونی ریاست کی ہٹ دھرمی نے مشرق وسطی کے امن کو پھر داؤ پر لگا دیا۔ نیتن یاہو کی ایران امریکہ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی سازش۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر حملے جاری۔ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کا آبنائے ہرمز دوبارہ بند کرنے کا اعلان۔ ترجمان ایرانی مسلح افواج کے مطابق جنگ بندی کے مسلسل خلاف ورزیوں پر آبنائے ہرمز کو بند کیا جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز امریکہ کی دھوکہ دہی کی وجہ سے بند کی۔ امریکہ نے اپنے وعدے کی کھلی خلاف ورزی کی۔ بندش کی وجہ اسرائیل کی جانب سے لبنان جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی ہے۔ یہ ہمارا پہلا قدم ہے۔ جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات کریں گے۔ امریکہ ایران جنگ کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی قیادت کے شاندار کردار نے پاکستان کو دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث سب سے پہلے امریکہ ایران جنگ بندی معاہدہ کیا۔ پاکستان نے ایرانی قیادت سے ملاقات، اسلام آباد امن مذاکرات اور مشکل ترین سفارتکاری سے امن کا راستہ ہموار کیا۔ ٹرمپ نے ذاتی طور پر پاکستان کے عسکری سربراہ کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ پارٹی میں کم مقبولیت، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا پیر کو مستعفی ہونے کا امکان۔ برطانوی اخبار کے مطابق وزیر اعظم کیئر سٹارمر متوقع طور پر پیر کو انتقال اقتدار کا منصوبہ پیش کریں گی۔ لیبر پارٹی کے اندر دباؤ میں اضافہ ہو گیا، قیادت کی تبدیلی کے امکانات بڑھ گئے۔ کیئر سٹارمر اپنی اہلیہ اور خاندان کے ہمراہ مشاورت کے بعد استعفے کا اعلان کریں گے۔ کیئر سٹارمر کے استعفے کے بعد 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے نئے مقیم کی آمد متوقع۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا فارمولا طے۔ مجوزہ فارمولے کے تحت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر امجد ایڈوکیٹ کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو کا گلگت کے صدر امجد ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ
बिलावल भुट्टो ने अमजद एडवोकेट को हुकूमत साजी और अवाम के आईनी और माशी हकूक पर अमल दरामद से मुताल्लिक हिदायत दी। तो ये बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा मामला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं, कौमी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मुल्क को लेके आगे चल रहे हैं, तो इस किस्म की खबरें फैला के अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, जो कि इंतहाई जो है वो नामुनासिब अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तब्दीली की तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई मामला नहीं। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म की तब्दीलियों की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा कि बाज़ लोग अफवाहें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। हमने हमेशा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की। अब वक्त आ गया है कि हम बगैर किसी लिबर्टी के एक बड़ा इत्तेहाद के साथ जो है पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है एक फैसला खुद जंग जो है वो लड़े। भारत की आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की कोशिश नाकाम होगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वक्त आ गया हम इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़े। पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, अमन की फजा हमने कायम करनी है। बनों में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अफसोस है मासूम लोगों को शहीद किया गया। कश्मीर में शरपसंद अनासिर सरगर्म। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को बड़ा झटका। मेंबर कोर कमेटी अमजद अली खान एडवोकेट ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में कहा कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। नौजवानों को मुस्बत सियासत की जानिब वापस आने की अपील की है। खुदारा आजाद कश्मीर के नौजवान अपने मुस्तकबिल को इस तरह की सरगर्मियों की भेंट ना चढ़ाएं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज या किसी कौम परस्त तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। अमजद अली खान कलअदम तहरीक के रूह रवां समझे जाते थे। हिंदुत्व एजेंडे की तकमील मोदी सरकार मुसलमानों के मजहबी और सकाफती वजूद को मिटाने पर तुल गई। उत्तर प्रदेश में 1000 साल कदीम गंज शहीदा मस्जिद भी मुस्लिम दुश्मन मोदी सरकार के निशाने पर। भारतीय जरीदे मुस्लिम मिरर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में 1000 साल पुरानी तारीखी मस्जिद गंज शहीदा को मिस्मार करने का नोटिस जारी। 45 दिनों में 23 से जायद मसाजिद, मदारिस, ईदगाहें और दरगाहें मिस्मार कर दी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने मस्जिद गंज शहीदा पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा कि भारत ऐसी कार्रवाइयां फौरी बंद करे और अक़लियती हुकूक और मुश्तरका सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। तालिबान रजीम का जबर अफगानिस्तान से सहाफ़ियों की जलावतनी तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। काबिज तालिबान रजीम में आज़ादी सहाफ़त बदतरीन ज़वाल का शिकार है, जहां सच बोलना, हक़ाइक़ सामने लाना जुर्म बन चुका। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2021 से अब तक जलावतनी इख्तियार करने वाले सहाफ़ियों की तफसीलात जारी कर दी। अफगान तालिबान रजीम के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से सहाफ़ियों की रिकॉर्ड तादाद में जलावतनी देखी गई। और आलम इस्लाम और पाकिस्तान की पहली खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 73वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बीबी शहीद आदमी और मुल्क की सियासत में अपने वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह एक मुनफरद मुकाम रखती थी। 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। पहली बार वज़ीर आज़म बनने के सिर्फ 18 माह बाद इनकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। 27 सितंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में इन्हें गोली मारकर कत्ल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम पैदाइश के मौके पर कहना है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खदमात की तारीख का रोशन बाब है।